Dear students, I am Suryakala Kumari, lecturer in botany, Sri Venkateshwara College of Arts and Science, Amalapuram, affiliated to Adikavinanna University, Rajahmundry. Today we discussing topic is the third year, fifth semester botany syllabus, plant ecology and phytogeography. In that third unit topic, the third unit topic succession. In succession have the change of plant and animal communities in an orderly sequence in an area, resulting in establishment of stable or climax community is called ecological or biotic succession. Okay, the change of plant and animal communities in an orderly sequence, okay, step by step. One community is replaced by the another community. There is a gradually that can establish of the stable climatic community. Stable community. The process is called succession. Succession is generally initiated on bare areas. There is no living material that is not favorable that the initiation of the life, but plants are initiate the life that region. Types of succession, there are majorly primary succession, secondary succession. Primary succession is that it begins on a primary bare areas. It begins the life on a primary bare areas, which is previously unoccupied by organisms. Such areas and biologically sterile, therefore quite hostile for plant growth. Primary succession takes a very long time to reach the climax stage. Secondary succession, it occurs on a site which is previously inhabited by a community but later became completely cleared of vegetation by a process called denudation. The area biologically fertile, hence favorable for reappearance of plant life. Succession is quite rapid. These are the, for example, deforested regions. Primary and secondary successions may be of the following types. In that, successions are occurred in particular habitats. That is the saline water or saline, salt soil content, harsh habit containing region. In that, some of plants are grown. The plants are called halophytes. The halophytes are finally established in that region. That cirre is called halocirrhe. Hydrocirrhe in aquatic regions, pond or lake stream ecosystems. The water is replaced by the finally land formation is occurred. That is the aquatic. The succession is initiated in the aquatic bodies. That is called hydrocirrhe. We are already discussed in the last class. Hydrocirrhe steps, 7 major steps. They are the different steps. Xerocirrhe. In xero or dry habitat conditions, life is initiated and established in that region, that is replaced by the number of communities finally that can form the mesophytic conditions. That is the called xerocirrhe. Now we discussing topic is the xerocirrhe. Interactions between growing plants in a community. In that, xerocirrhe is the one of the example. Succession initiated on bare rocks, sandy dunes, rocky slopes, etc., where there is extreme deficiency of water is termed as the xeroc.
ఎక్కడైతే మనకి వాటర్ అంటే దట్ ఈస్ ద డ్రాఫ్ట్ కండిషన్స్ అనేటటువంటివి ఉంటాయో, సాయిల్ అనేటటువంటిది డ్రైయింగ్ కండిషన్స్లో ఉంటుందో, ఇన్ దట్ రీజియన్ లైఫ్ ఈజ్ ఇనిషియేటెడ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ జీరాక్. The different stages of development are collectively called Geosphere. Number of communities are replaced one by one. Finally, that can reach to the mesophytic conditions. That steps are collectively called as Geosphere. The various stages and their component plant species of a Geosphere are Lithosphere. Lithosphere means rocks, bare rocks. These are the draft conditions. Bare rocks. Anyone. The stages are majorly 6 stages. Crustose lichen stage. First stage is the life initiator stage, pinna stage, crustose lichen stage. Second one is the foliose lichen stage. Third one is the moss stage. Fourth one is the herb stage. Fifth one is the shrub tails. Sixth one, climax. This is the stabilization stage. These are the 6 are the major steps in the Geosphere. Crustose lichens. You know lichens? What is the lichens? Lichens is the symbiosis process, symbiotic life. Algae and fungi both are undergo the symbiosis process. There is a mutual understanding in between that. They are living one to another. They are living together. Fungi and algae both are combined in conditions. On the bare rock, generally plants cannot grow. మనకు తెలిసిన విషయమే కదా, మొక్కలు అనేటటువంటివి సాధారణంగా రాళ్ళ మీద పెరగవు. ఎందుకని? దెర్ ఈజ్ నో సాయిల్, దెర్ ఈజ్ నో వాటర్. అంటే అక్కడ మనకి సాయిల్ అనేటటువంటిది, మట్టి అనేటటువంటిది ఉండదు. అలాగే వాటర్కి అబ్జార్ప్షన్ చేసుకోవడానికి వీలుగా ఏమీ ఉండదు. అవునా? దెర్ ఇస్ నాట్ ఫేవరబుల్ ఫర్ గ్రోత్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్. మొక్కలు అనేటటువంటివి పెరగడానికి ఉండదు. కారణం ఏంటంటున్నాం? దే కెనాట్ గ్రో డ్యూ టు డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ న్యూట్రియంట్స్. అంటే దానివల్ల మొక్కలు అనేటటువంటివి రాక్స్ మీద, బేర్ రాక్స్ మీద పెరగవు. బట్ ఆన్ సచ్ ఎ పూర్ సబ్స్ట్రేటమ్ ద పేనర్స్ టు కాలనైజ్ ఆర్ క్రస్టోస్ లైకెన్స్. మనకి లైకెన్స్ అనేటటువంటివి లైఫ్ ఇనిషియేటర్స్ అనమాట. బేర్ రాక్స్ మీద కూడా దట్ కెన్ ఇనిషియేట్ ద లైఫ్, అంటే జీవితాన్ని ప్రారంభించగలిగేటటువంటి కెపాసిటీ ఉన్నటువంటివి లైకెన్స్. లైకెన్స్ అంటే ఏమన్నాము? దట్ ఈస్ ద సింబయాసిస్ ఇన్ బిట్వీన్ ద ఆల్గే అండ్ ఫంగై. ఆల్గేకి, శైవలాలకి, శిలీంధ్రాలకి మధ్యలో ఉండేటటువంటి ఒక మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్, సింబయాసిస్ ప్రాసెస్ తోటి ఏర్పడేటటువంటి ఒక ఆర్గానిజం కింద చెప్పుకున్నాం. ద లైకెన్స్ ఆర్ జనరల్లీ 3 టైప్స్ ఉన్నాయి. క్రస్టోస్ లైకెన్స్, తర్వాత ఫోలియోస్ లైకెన్స్, థర్డ్ వన్ ఫ్రూటియోస్ లైకెన్స్. ఇన్ 3 lichens, in that of 3 only crustose lichens are initiate the life on bare rocks. అంటే లైఫ్ ఇనిషియేట్ చేసేటటువంటివి మాత్రం మస్ట్గా క్రస్టోస్ లైకెన్సే. దీస్ ఆర్ ద వెరీ మెంబరిన్ ఇన్ కండిషన్. చాలా చాలా పలుచగా ఉంటాయన్నమాట, థిన్గా ఉండేటటువంటి స్ట్రక్చర్స్ ఇవి. దే కెనాట్ సెపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ది సబ్స్ట్రేటమ్. మనం ఏ సబ్స్ట్రేటమ్ మీద అయితే ఇది బైండ్ అయి ఉంటుందో వీ కెనాట్ సెపరేటెడ్ ఫ్రమ్ దట్ సబ్స్ట్రేటమ్. దాని నుంచి మనం దాన్ని సెపరేట్ చేయలేమన్నమాట. అలాగా ఉండేటటువంటి లైకెన్ అనమాట ఇది. అదే దర్ ఇస్ అ వెరీ థిన్ ఇన్ కండిషన్, చాలా చాలా పలుచగా ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద క్రస్టోస్ లైకెన్స్? ద లైకెన్స్ ఆఫ్ స్పీసీస్ ఆఫ్ రైజోకార్పన్, Rhinodina and Lichenora. These are the 3 are the crustose lichens. These are the initiators of the life on the bare rocks. The lichens produce carbonic acids which bring about weathering of rocks.
Lichens produces the carbonic acid. Why? How to produce the carbonic acid? In the lichens association, fungi material is present, that is undergo the carbonic acid production. Carbonic acid ni produce chesi, the acid is the degraded the rock. అంటే ఆ యాసిడ్ అంటే మనకి యాసిడ్ అంటే తెలుసు కదా, యాసిడ్ ఏం చేస్తుంది, అంత కొరికేస్తుంది. అలాగే ఈ కార్బోనిక్ యాసిడ్ని ఆ రాక్ మీదకి రిలీజ్ చేయడం వల్ల ఆటోమేటికల్లీ ద రాక్ ఈజ్ అండర్గో ద డికంపోజిషన్. రాక్ అనేటటువంటిది కొరికినట్లుగా అయిపోయి వెరీ స్మాల్ సైజ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఆర్ వెదర్డ్, అంటే చాలా చాలా చిన్న పార్టికల్స్ లాగా ఏర్పడడం జరుగుతుంది అనమాట. ద లైకెన్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ కార్బోనిక్ యాసిడ్ విచ్ బ్రింగ్ అబౌట్ వెదరింగ్ ఆఫ్ రాక్స్. The dead organic matter of lichens becomes mixed with the dust and small particles of rock. అంటే మనకు ఆ రాక్స్లో ఉండేటటువంటివి ఏముంటాయి, మినరల్స్ ఉంటాయి. ఆ మినరల్స్ని ఇవి అబ్జార్బ్ చేసుకుంటాయి అన్నమాట. హౌఎవర్ దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ వెరీ స్లో. ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎ థిన్ సాయిల్ లేయర్ ఆన్ ద రాక్ సర్ఫేస్ ఇన్వైట్ ద అరైవల్ ఆఫ్ ఫోలియోస్ టైప్ ఆఫ్ లైకెన్స్. అంటే ఇది చాలా నిదానంగా జరిగేటటువంటి ప్రాసెస్. మనకి ఇక్కడ లైకెన్స్ యొక్క మరి ఎలా వస్తుంది లైకెన్ అంటే, దట్ ఈస్ ద రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ సొరీడియం. అంటే లైకెన్స్ యొక్క రిప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్లో ఏర్పడేటటువంటి సొరీడియం అనేటటువంటి స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి, లేదా కొనీడియాస్ ఉంటాయి. అలాంటివి సొరీడియం, దట్ ఈస్ ద ఇనిషియేటర్స్ ఆఫ్ ద లైఫ్ ఆన్ ద బేర్ రాక్. అది వచ్చి సొరీడియం అనేటటువంటిది వస్తుందన్నమాట. దట్ ఈస్ ద స్పోర్ ఆఫ్ ది లైకెన్ లాగా చెప్పొచ్చు, మనం రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద లైకెన్ కింద చెప్పుకుంటాం సొరీడియంని. దట్ ఈస్ కమ్ ఆన్ సెటిల్ డౌన్ ఆన్ ది బేర్ రాక్. బేర్ రాక్ మీద కూర్చుని అందులో ఉండేటటువంటి ఫంగై అనేటటువంటిది ఉంటుంది కదా, దట్ కెన్ రిలీజ్ ద కార్బోనిక్ యాసిడ్. ద కార్బోనిక్ యాసిడ్ ఈజ్ డిగ్రేడెడ్ ద రాక్. రాక్ని డిగ్రేడ్ చేయడం వల్ల మినరల్స్ అనేటటువంటి ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. ఎట్ ది సేమ్ టైం అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ ద వాటర్ ఫ్రమ్ ది రెయిన్ లేదా ఎన్విరాన్మెంటల్ మాయిశ్చర్, అంటే వాతావరణంలో ఉండేటటువంటి మాయిశ్చర్ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది అనమాట. చేసుకుని దట్ కెన్ గివ్ టు ద ఆల్గేకి ఇస్తుంది. ఆల్గే ఏం చేస్తుంది, దట్ ఈస్ అండర్గో ద ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్. ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ జరుపుకుంటుంది కాబట్టి దట్ కెన్ ప్రిపేర్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్. ద ఫుడ్ మెటీరియల్ షేర్డ్ టు ద ఫంగై మెటీరియల్. అంటే వాటర్ని మినరల్స్ని ఏమో ఫంగై అనేటటువంటిది ఆల్గేకి ఇస్తుంది, ఆల్గే అనేటటువంటిది ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసి దట్ కెన్ గివ్ టు ద ఫంగై. అంటే ఆహారాన్ని వచ్చి ఆ మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్లో లైకెన్లో ఉన్నటువంటి ఫంగైకి ఇవ్వడం జరుగుతుందన్నమాట. ఆ కోఆర్డినేషన్ తోటి దట్ కెన్ గ్రోన్ దట్ రీజియన్, ఆ ప్రాంతంలో అవి పెరగగలుగుతాయి అన్నమాట బేర్ రాక్స్ మీద. అందువల్లే మనకి క్రస్టోస్ లైకెన్స్ని ఇనిషియేటర్స్ అంటే పీనార్స్ ఆఫ్ ద జీరో ఆర్కే మనకి ఇనిషియేటర్స్ లాగా పనిచేస్తున్నాయి అన్నమాట. ఈ టైం పడడానికి అంటే సాయిల్ ఫార్మేషన్ జరగాలి కదా మరి. ఆఫ్టర్ ద డెత్ కండిషన్ ఆఫ్ ది క్రస్టోస్ లైకెన్స్. క్రస్టోస్ లైకెన్స్ ఏంటి, అవి ఒక్క సొరీడియం పడి దాని మీద ఒక సొరీడియం అంటే ఓన్లీ సింగిల్ సొరీడియం ఈజ్ కమ్ పుట్ ఆన్ ద బేర్ రాక్స్, దట్ ఈస్ అండర్గో ద గ్రోయింగ్ అండ్ గివెన్ టు ద లైకెన్స్ that can undergo the reproduction process and produce the number of soridiums that can develop the simple very small size of colonies. After their life completed their life cycle, that is undergo the decomposition process. Automatically very small amount of soil is formed on the surface of the rock that can take in the very long time. అంటే అంత తొందరగా మరి రాక్ని కరిగించడం అంటే అంత సింపుల్ కాదు కదా, అందువల్ల వెరీ స్లోగా జరిగేటటువంటి ప్రాసెస్ అన్నమాట. చాలా థిన్ లేయర్ ఆఫ్ సాయిల్ ఫార్మేషన్ అనేటటువంటిది జరుగుతుంది. దట్ ఈజ్ ఫేవరబుల్ టు ద గ్రోయింగ్ ఆఫ్ ద ఫోలియేజ్ లైకెన్స్. అంటే మనకి ఫోలియేజ్ లైకెన్స్ పెరగడానికి కావాల్సినటువంటి ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ అని. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో లైకెన్, దిస్ ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ద లైకెన్. అంటే లైకెన్స్ ఆర్ 3 టైప్స్ అన్నాం కదా, క్రస్టోస్ లైకెన్స్, ఫోలియోస్ లైకెన్స్ అండ్ ఫ్రూడియోస్ లైకెన్స్ అన్నాం. సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద ఫోలియోస్ లైకెన్స్. క్రస్టోస్ లైకెన్స్ ఆర్ membrane in structure, very small, thin in condition. Foliose lichens means leaf like, అంటే నెంబర్ ఆఫ్
lobes are present in that condition. Comparing with the crustose lichens, these are the some of thick in condition. దాని మీద పోల్చినప్పుడు ఇది కొంచెం దల్సరిగా ఉంటుందన్నమాట. They appear on the substratum partially built up by the crustose lichen. This community includes species of Parmelia, Dermatocarpon, Umbilicaria, etc. These foliose lichens are invade the second stage of the hierarchy, second step of the xerosyre. Foliose lichens can absorb more water and are able to accumulate dust particles. This help in the further build-up of substratum. అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి సాయిల్ పార్టికల్స్ అంటే రాక్ మీద ఏర్పడినటువంటి సాయిల్ పార్టికల్స్తో పాటు ఇది ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉండేటటువంటి సమ్ ఆఫ్ డస్ట్ పార్టికల్స్ని కూడా అక్యుములేట్ చేసి అంటే లోబ్స్ లోపల ఫోల్డ్ అవుతాయి అన్నమాట. ఆ డస్ట్ పార్టికల్స్ అనేటువంటి ట్రాప్ అవడం ద్వారా that can undergo the growing process. The rocks are also eaten up by the acids secreted by living and decaying the plants. అంటే ఇందులో కూడా మనకి ఫోలియేజ్ లైకెన్స్ అంటున్నాం కదా, దీస్ ఆర్ ఆల్సో సింబయాసిస్ ప్రాసెస్, ఆల్గే అండ్ ఫంగై అసోసియేషన్. దీస్ ఫోలియేజ్ లైకెన్స్ ఆర్ ఆల్సో algae and fungi associations. In that, fungi and secreted the carbonic acid and degraded the soil rock. At the same time, that can form the sum of soil minerals. Soil minerals అనేటటువంటివి వస్తాయి అన్నమాట. Already, crustose lichens are formed the sum of organic matter. The crustose lichens are undergo the death conditions and decomposition process and form the sum of matter. ఎంతో కొంత ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది కదా, అందువల్ల మనకి ఫోలియోస్ లైకెన్స్ అనేటటువంటి దట్ ఈస్ ద ఇన్వేడెడ్ ఆన్ దట్ కండిషన్. దిస్ బ్రింగ్స్ అబౌట్ ఫర్దర్ corrosion of rock surface and result in the formation of a thin layer of soil above the rough surface of rock. అంటే ఈ రెండు క్రస్టోజ్ లైకెన్, ఫోలియోజ్ లైకెన్ బోత్ ఆర్ grown that region. First crustose, second one foliage. These both lichens are grown that region and form the very small size of thin layer of soil layer on surface of the bare rock. అంటే ఆ రాక్ మీద కాస్త మట్టి అనబడేటటువంటి ఒక సబ్స్టెన్స్ ఫార్మేషన్ అనేటటువంటి జరుగుతుంది. ఏ విధంగా? దీస్ బోత్ ఆర్ undergo the production of the carbonic acids. కార్బోనిక్ యాసిడ్ ఫార్మేషన్ జరగడం వల్ల సాయిల్ అంటే మన రాక్ అనేటువంటి డిగ్రేడ్ అవుతుంది. డిగ్రేడ్ అవుతున్నటువంటి రాక్ నుంచి వచ్చినటువంటి సాయిల్ పార్టికల్స్ని అవి తీసుకుని దట్ కెన్ అండర్గో ద ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ అండ్ గివ్ టు ద సమ్ ఆఫ్ గ్రోత్ ఆఫ్ ది ఆర్గానిజమ్స్. అవి పెరిగిన తర్వాత కంప్లీట్ దేర్ లైఫ్ సైకిల్ దేర్ ఆర్ ఆల్ అండర్గో ద డెత్ కండిషన్స్. అవి కూడా చనిపోతాయి కాబట్టి, డికేయింగ్ అవుతాయి కాబట్టి ఫైనల్గా సమ్ ఆఫ్ అమౌంట్ అక్కడ రాకు కరుగుతుంది, ఇవి చనిపోయినప్పుడు ఏర్పడినటువంటి పార్టికల్స్ ఉంటాయి, రెండు కలిపి సమ్ ఆఫ్ సాయిల్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ జనరేషన్. థర్డ్ స్టేజ్ ఇస్ ద మాస్ స్టేజ్. ద అక్యుములేషన్ ఆఫ్ సాయిల్ ఆన్ రాక్ సర్ఫేస్ అంటే కాస్త మట్టి అనేటటువంటిది ఏర్పడింది. ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద crevices. Crevices means the rocks is undergo the breaking process and can form the very small size of crevices. అంటే చిన్న పగుళ్ళు లాంటివి ఏర్పడతాయి కదా రాతి మీద, అందువల్ల మన రూట్ సిస్టమ్ అనేటటువంటిది బైండ్ అవ్వడానికి చాయిస్ వస్తుంది అనమాట. ఫేవర్స్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ ద సమ్ జీరోఫైటిక్ మాసెస్. అంటే ఆ పగుళ్ళు లాంటివి ఏర్పడడం ద్వారా సమ్ ఆఫ్ బ్రయోఫైట్స్ ఆర్ గ్రోన్ దట్ రీజియన్స్. ఆ ప్రాంతంలో మనకి బ్రయోఫైట్స్ అనేటటువంటివి పెరగడానికి చాయిస్ ఉంటుందన్నమాట. దీస్ ఆర్ కామన్లీ ఆఫ్ ద స్పీసీస్ ఆఫ్ బ్రయం, బార్బులా, ఫినేరియా, పాలిట్రైకమ్, హిప్నమ్. We are already studied in last classes. Funaria, this is the bryophytic plant. Polytrichum, these are the well developed
bryophytic plants. These plants that can grow in the aggregation form. Number of plants are grown particular one region. ఒక కుషన్ లాంటి స్ట్రక్చర్ ఫార్మేషన్ చేస్తూ ఉంటాయి మనకి ఒకే చోట ఎక్కువ సంఖ్యలో పెరగడం వల్ల. అంటే థర్డ్ స్టేజ్ వచ్చి జీరో సిరే లోపల థర్డ్ స్టేజ్ మాస్ స్టేజ్, అంటే బ్రయోఫైట్స్ అనేటటువంటివి వచ్చి ఆక్యుపై చేస్తాయి అన్నమాట. Spores of these mosses are brought over the rock surface by air currents. They germinate during the rainy season around the crevices occupied by the foliage lichens. అంటే some of soil is available on surface region of the rock. Then when bryophyte spores are travel with the air and reach to this rock, they are undergo the germination when rain is available. అంటే rainy season రాగానే that can undergo the germination process. జర్మినేషన్ జరిగితే ఏమవుతుంది, దానికి వెరీ స్మాల్ సైజ్ ఆఫ్ రూట్స్ అనేటటువంటి ఫార్మేషన్ ఏర్పడుతుంది. దట్ ఈజ్ ఆర్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఇన్ ద రాక్స్ లోపలికి కొంచెం చొచ్చుకున్నాడు. దట్ ఈస్ క్రివిసెస్ అన్నాం కదా, ఆల్రెడీ పగులు లాంటివి ఉంటాయి, అందులోకి దిగి ఆక్యుపై చేసుకుంటాయి అనమాట. అంటే దట్ ఈస్ ద రిప్లేస్డ్ విత్ ద ఫోలియేజ్ లైకెన్స్. ఫోలియేజ్ లైకెన్స్ ఆర్ రిప్లేస్డ్ బై ద క్రస్టోజ్ లైకెన్స్. క్రస్టోజ్ ప్లేస్లో ఫోలియోజ్ వచ్చింది. ఫోలియోజ్ తర్వాత మాస్ ప్లాంట్స్ అనేటటువంటివి వచ్చి ఆక్యుపై చేస్తాయి అన్నమాట. ద ఫోలియోజ్ లైకెన్స్ ఎట్ దేర్ సక్సెస్ఫుల్ గ్రోత్ దీస్ మాసెస్ హ్యావ్ ఏ స్ట్రాంగ్ కెపాసిటీ టు విత్ స్టాండ్ డెసికేషన్. ఎప్పుడైతే ఫోలియేజ్ లైకెన్స్ యొక్క కాలనీస్ అనేటటువంటి డిజపియర్ అయిపోతాయో అవి ఏర్పరిచినటువంటి సాయిల్ పార్టికల్స్ని ఉపయోగించుకొని దీస్ ఆర్ అండర్గో ద డెవలప్మెంట్. అంటే at their successful growth these mosses have a strong capacity to withstand desiccation. By their death and decay a thick mat is formed on the rock surface. This thick mat of humus and material, this is the mineral particles, this containing the mineral particles, not only provide rooting medium for higher plants but also make available plenty of nutrients and water. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ మాస్ ప్లాంట్స్ అంటే దట్ ఈస్ అ గ్రోన్ ఇన్ గ్రూప్. The moss plants are grown in group conditions. After the complete their life cycle, the moss plants are undergo the death conditions. After the death condition, that can form the dry mat-like structure. అంటే డ్రై ఒక నెట్వర్క్ లాగా ఉండేటట్టు మ్యాట్ లాగా గట్టిగా ఏర్పడుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఆ మ్యాట్ ఏమవుతుందంటే దట్ ఈజ్ కంటైనింగ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ మినరల్స్ ఎట్ ది సేమ్ టైం వాటర్ హోల్డింగ్ కెపాసిటీ. అంటే వాటర్ వస్తే ఆ వాటర్ని పట్టుకుని అందులో ఉంచేటటువంటి కెపాసిటీ కూడా ఉంటుందన్నమాట. అంటే న్యూట్రియంట్స్ ఉన్నాయి, వాటర్ ఉంది, అందువల్ల నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఈజ్ ద హెర్బ్ స్టేజ్. మనకి వెరీ స్మాల్ సైజ్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ యాంజియోస్పోమిక్ హెర్బ్స్ అనేటటువంటివి గ్రో అప్ అవడానికి చాయిస్ ఉంటుందన్నమాట. ద ఫోర్త్ స్టేజ్ ఇస్ ద హెర్బ్ స్టేజ్. The soil formed in the moss stage favor the growth of some herbaceous weeds, which are chiefly the annuals. The early herbaceous colonizers include species of pau, Aristida, Festuca, Eleusine, Lindberghia, Justicia, Tridax. These are the major herbaceous plants. These are formed the number of colonies in that rock surface region. These are the annual plants. Complete their life cycle within the 1 year. The moist and damp environment, a number of ferns may accompany the grasses and herbs. అంటే ఓన్లీ ఈ యాంజియోస్పమ్స్తో పాటుగా
Pteridophyta. These are also containing the very small size of plants. These are also grown that region. Fern plants and grasses and small herbs and angiospermic plants. These are all are grown in that. What is the reason? ఎందుకు పెరుగుతున్నాయంటే మాయిస్ట్ కండిషన్స్ ఆర్ ప్రజెంట్. డ్యాంప్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే కొంచెం అంటే బురదగా అంటాం కదా, కొంచెం అలాంటి కండిషన్స్ అనేటటువంటివి ఫేవరబుల్గా ఉండేటప్పటికీ దీస్ ప్లాంట్స్ ఆర్ గ్రోన్ దట్ రీజియన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Pteridophyta members are they include species of Adiantum, some of other plants Asplenium, Chilanthus, Actinopteris. These are the pteridophytic plants. These are also grown that region. అంటే మనకి బ్రయోఫైట్స్ తర్వాత టెరిడోఫైట్ స్టేజ్ అవి, లేదా సమ్ ఆఫ్ గ్రాసెస్, సమ్ ఆఫ్ స్మాల్ యాన్యువల్ ప్లాంట్స్. మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదా, పోవ్ అంటే గ్రాస్ మనకి. ఆరిస్టిడా, ఫెస్టుకా, ఇల్యూసినా ఆల్సో గ్రాస్. లిడెన్బర్గియా, జస్టికా, ట్రైడాక్స్, దీస్ ఆర్ ద యాన్యువల్ ప్లాంట్స్. దీస్ ఆర్ గ్రోన్ దట్ రీజియన్. The roots of these plants help in coordinating the rock, and when they die, they increase the humus content. The tall helps cover the soil surface and create moist conditions. అంటే మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అనేటటువంటి గ్రో అప్ అవుతున్నాయి కాబట్టి అంటే ఆటోమేటిక్గా ప్లాంట్ నెంబర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి అక్కడ ఫార్మేషన్ జరిగేటటువంటి సాయిల్ కంటెంట్ అనేటటువంటిది ఏర్పడడానికి చాయిస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఫెర్టైల్ కండిషన్లోనూ ఉంటుంది. ఆటోమేటిక్గా మనకి అంటే వాటర్ హోల్డింగ్ కెపాసిటీ కూడా ఉంటుంది. అంటే సాయిల్ ఫార్మేషన్ జరిగిందంటే ఆటోమేటిక్గా దట్ కెన్ ట్రాప్ ద వాటర్ అనేటటువంటిది ట్రాప్ చేయడం జరుగుతుంది. అందువల్ల మాయిస్ట్ కండిషన్స్ అనేటటువంటివి అవైలబిలిటీగా ఉంటుంది. ఎవాపరేషన్ రేట్ ఈజ్ రెడ్యూస్డ్. ఫంగై, బ్యాక్టీరియా అండ్ అదర్ డికంపోజర్స్ అపియర్స్ ఇన్ లార్జ్ నెంబర్ ఇన్ ద సాయిల్. దే టేక్ పార్ట్ ఇన్ రీసైక్లింగ్ ఆఫ్ మినరల్స్. అంటే మనకి ఫస్ట్ ఆల్గే ఫంగా అసోసియేషన్ అయినటువంటి లైకెన్స్ ఉన్నాయి. అందువల్ల చాలా థిన్ సైజ్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఫార్మేషన్ అంటే మనకి అవి చిన్నగా యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్, ఫిలమెంటల్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ కాబట్టి చాలా చాలా తక్కువగా ఉండేటటువంటి డెత్ మెటీరియల్ అనేటటువంటిది, డికేయింగ్ మెటీరియల్ అనేటువంటిది ఏర్పడింది. తర్వాత ఈ హెర్బ్ స్టేజ్కి వచ్చేటప్పటికి లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డికేయింగ్ మెటీరియల్ అనేటటువంటిది ఏర్పడుతుంది. డికేయింగ్ మెటీరియల్ ఫేవరబుల్ అంటే అక్కడ ఎక్కువగా ఉండేటప్పటికి ఆటోమేటిక్గా నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా అండ్ ఫంగై ఈజ్ ప్రజెంట్ ఇన్ దట్. అంటే మినరల్ సైకిల్లో పార్టిసిపేట్ చేసేటటువంటి ఆర్గానిజమ్స్ వచ్చి అక్కడ ఆక్యుపై అవుతాయి. అంటే అవి కూడా వచ్చి చేరతాయి అన్నమాట. ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, మనకి అక్కడ సాయిల్ ఫార్మేషన్ లోపల అందులో ఉండేటటువంటి మినరల్స్ని రీసైక్లింగ్ చేస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే మనకి ఇక్కడ ఎవాపరేషన్ రేట్ అనేటటువంటిది రెడ్యూస్డ్ ఇన్ కండిషన్. ఎందుకు రెడ్యూస్డ్ ఇన్ కండిషన్లో ఉంది? మ్యాక్సిమం మనకి స్మాల్ సైజ్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి, షేడ్లో పెరిగేటటువంటి ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి. అంటే మనకి బ్రయోఫైట్స్, టెరిడోఫైట్స్ అండ్ సమ్ ఆఫ్ యాంజియోస్పర్మ్స్, దానికి సంబంధించి గ్రాసెస్ కొన్ని ఉన్నాయి, కొన్ని యాన్యువల్ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి. అందువల్ల ఎవాపరేషన్ రేట్ అనేటటువంటిది చాలా తక్కువగా ఉంటుందన్నమాట. అంటే వాటర్ పైకి దీని కింద అబ్జార్ప్షన్ రేట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటే ఆటోమేటిక్గా ఎవాపరేషన్ రేట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇక్కడ అబ్జార్ప్షన్ చేసుకోవడానికి రాక్ మీద ఉన్నాయి కదా, అంటే రెయినీ సీజన్లో వచ్చినటువంటి వాటర్ని ట్రాప్ చేసుకుని ఆ సాయిల్ మాయిశ్చర్ కండిషన్లో ఉంటుంది తప్ప భూమిలో నుంచి వాటర్ అబ్జార్ప్షన్ చేసుకోవడం అనేది చాలా కష్టమైన పని అక్కడ. అందువల్ల ఎవాపరేషన్ రేట్ అనేది కూడా తక్కువగా ఉంటుంది అన్నమాట. ఈజ్ రెడ్యూస్డ్ ఇన్ కండిషన్. నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చి షాప్ స్టేజ్. యాన్యువల్ ప్లాంట్స్ అనేటటువంటివి కంప్లీట్ దేర్ లైఫ్ సైకిల్. ద ప్లాంట్ ఆఫ్టర్ ద డెత్ కండిషన్ ద ప్లాంట్స్ ఆర్ అండర్గో ద డికంపోజిషన్ ప్రాసెస్. ద పార్టికల్స్ ఆర్ మినరలైజ్డ్. హ్యూమిఫికేషన్ అండ్ మినరలైజేషన్ ప్రాసెస్ జరిగి సాయిల్ ఫార్మేషన్ జరిగింది మనకి. డ్యూ టు మచ్ అక్యుములేషన్ ఆఫ్ సాయిల్, అంటే కాస్త ఎక్కువగా సాయిల్ ఫార్మేషన్ జరిగింది కంపేరింగ్ విత్ ద ఫస్ట్ స్టేజ్, సెకండ్ స్టేజ్.
వాటితో పోల్చుకున్నప్పుడు 4th స్టేజ్ హెర్బ్ స్టేజ్ లోపల మనకు కావాల్సినటువంటి సాయిల్ ఫార్మేషన్ కాస్త ఎక్కువగా జరిగిందనమాట. ద హ్యాబిటేట్ నౌ బికమ్స్ సూటబుల్ ఫర్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ ది షర్బ్స్. అంటే పొదలు అనేటటువంటి అంటే అవి కూడా డ్రై కండిషన్లో పెరిగేటటువంటి షర్బ్స్. డ్రై కండిషన్స్లో అంటే జీరోయిక్ కండిషన్స్లో పెరిగేటటువంటి షర్బ్స్ పెరుగుతాయి అన్నమాట. దే మే కమ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సీడ్స్. అవి మనకి సీడ్స్ రూపంలో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కెలోట్రోపిస్లో ఉండేటువంటి సీడ్స్ ఏంటి, మనకి వాటికి హెయిర్స్ అనేటటువంటివి ఉంటాయి. ఆ హెయిర్స్ సహాయంతో ఎగురుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. అవునా? వేర్ ద సూటబుల్ సబ్స్ట్రాటమ్ ఈజ్ అవైలబుల్, ద సీడ్స్ ఆర్ లే డౌన్, అక్కడ పడిపోతాయి అన్నమాట. త్రూ ద ఇన్వేషన్ ఆఫ్ రైజోమ్స్ ఫ్రమ్ ది అడ్జాయినింగ్ ప్లేసెస్. అంటే సీడ్స్ లేదా రైజోమ్స్ అంటే దట్ ఈస్ అండర్ గ్రౌండ్ స్టెమ్ పార్టికల్స్. ద అడ్వెంట్ ఆఫ్ షర్బ్స్ కాజ్ ఫర్దర్ చేంజెస్ ఇన్ ద హ్యాబిటేట్. అంటే హెర్బ్స్ కొంచెం మార్పులు జరిపిన తర్వాత సాయిల్ అనేటటువంటిది అవైలబిలిటీ వచ్చింది మనకి. ఆ సాయిల్ లోపల పర్ఫెక్ట్గా గ్రో అప్ అయ్యేటటువంటి షర్బ్కి సంబంధించినటువంటి పొదలు, రకానికి చెందినటువంటి మొక్కల విత్తనాలు లేదా వాటికి సంబంధించిన వెజిటేటివ్ ప్రాపగ్యూల్స్ ఏవైనా సరే ఆ ప్రాంతంలోకి వెళ్ళిపడినప్పుడు దట్ కెన్ ఇనిషియేట్ ద షర్బ్ స్టేజ్. Wind movement and evaporation of water is further retarded. Their roots penetrate deep and take part in the further breaking of the rocks. అంటే మనకి షర్బ్ అనేటప్పటికి కొంచెం స్ట్రాంగ్గా ఉండేటటువంటి ప్లాంట్ కంపేరింగ్ విత్ ద హెర్బ్స్. అంటే పెరీనియల్ షర్బ్స్ ఉంటాయి కదా మనకి, అందువల్ల అవి సాయిల్ లోపల స్ట్రాంగ్గా ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వాలంటే రూట్స్ అనేటటువంటి గ్రో అప్ అవుతాయి. అవి పెనిట్రేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాయి కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా రాక్ అనేటటువంటిది దట్ ఈస్ అండర్ గో ద బ్రేకింగ్ ప్రాసెస్. బ్రేక్ అవడం వల్ల మనకి ఆ రాక్స్ అనేటటువంటి వెదరింగ్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది, రాక్ వెదరింగ్ అనేటటువంటి జరుగుతుంది. ఆటోమేటిక్గా దిస్ ఇంక్రీజెస్ ద మాస్ ఆఫ్ సాయిల్. రాక్ పగిలిందంటే అంటే అర్థం ఏంటి, రాయి పగిలిపోయిందంటే దట్ కెన్ ఫైనల్లీ ఫార్మ్ ద సాయిల్ ఫార్మేషన్ ఏర్పరచడానికి. అంటే పెద్ద రాయి అనేటువంటి చిన్న ముక్కలుగా అవుతే ఫైనల్గా ఏమవుతుంది, సాయిల్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది కదా. అలాగా సాయిల్ ఫార్మేషన్ ఫర్దర్ సాయిల్ ఈజ్ ఎన్రిచ్డ్ బై ద ఫాలెన్ ట్విగ్స్, లీవ్స్ అండ్ డెడ్ బాడీస్. అంటే డెడ్ బాడీస్ మీన్స్ ప్లాంట్ పార్ట్స్. అంటే మనకి మొక్కల నుంచి మొక్క చచ్చిపోకర్లేదు, వాటి యొక్క ఎండిపోయినటువంటి ఆకులు ఉంటాయి కదా, లీవ్స్, డ్రై లీవ్స్ కానీ లేదా స్మాల్ బ్రాంచెస్ కానీ చిన్న కొమ్మలు అనేటటువంటివి కానీ లేదా మొక్క మొత్తం చచ్చిపోతే దట్ ఈస్ ద డెడ్ బాడీ. ఇవన్నీ ఆ సాయిల్ మీద పడతాయి కాబట్టి దట్ ఈస్ అండర్ గో ద హ్యూమిఫికేషన్ ప్రాసెస్ జరిగి హ్యూమస్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. మోర్ వాటర్ ఈజ్ రిటైన్డ్ బై ద హ్యూమస్. అందువల్ల హ్యూమస్ అనేటటువంటిది ఏంటి, దట్ ఈస్ ద ఫెర్టైల్ సాయిల్. అందువల్ల వాటర్ హోల్డింగ్ కెపాసిటీ అనేటటువంటిది కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందువల్ల మనకి ద షర్బ్స్ బిలాంగ్ టు ద జెనర్ ఆఫ్ జిజిపస్, రుబస్, కప్పారిస్, ఫ్రాగియా ఎక్సెట్రా. మనకి తర్వాత దీస్ ఆర్ ఆల్సో జీరోఫైటిక్ షర్బ్స్. ఇవి కూడా మనకి జీరోఫైటిక్ షర్బ్సే. ఇవి పెరగడం మొదలు పెడతాయి అన్నమాట అక్కడ. అంటే మనకి హెర్బ్స్ యొక్క లైఫ్ సైకిల్ అయిపోయిన తర్వాత వచ్చినటువంటి హ్యూమస్ లోపల అంటే హెర్బ్స్ అనేటటువంటివి పెద్ద అంటే రూట్ సిస్టమ్ అనేటటువంటిది వెల్ డెవలప్డ్ ఉండదు కదా, చిన్న సైజు ఉంటుంది, లాగేస్తే వచ్చేస్తాయి అంటే కండిషన్లో ఉంటాయి. కానీ షర్బ్స్కి కొంచెం స్ట్రాంగ్నెస్ ఆఫ్ ద రూట్ అనేటటువంటిది ఉంటుంది. అందువల్ల దాని యొక్క పెనిట్రేషన్ యొక్క ఎఫెక్ట్ వలన ద రాక్ ఈజ్ అండర్ గో ద వెదరింగ్ ప్రాసెస్ ఆర్ బ్రేకింగ్ ప్రాసెస్. అంటే పగిలిపోవడం వల్ల దట్ కెన్ ఫార్మ్ ద సమ్ ఆఫ్ సాయిల్ అనేటటువంటిది ఏర్పడుతుంది. అట్ ది సేమ్ టైమ్ ద ప్లాంట్స్ ఆర్ ద లీవ్స్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్ అండ్ twigs of the plants after the death condition of the plants, that is are undergo the decomposition process and form the humus. The humus is having the retaining the water in that is favorable to the growing of the other
genera Ziziphus, Rubus, Capparis, Tragia. These are also xerophytic plants, some of xerophytic character containing plants. Next, climax forest. This is the stabilized stage. The first trees to invade the area are relatively xeric. అంటే ఎడారి ప్రాంతంలో పెరిగేటటువంటి అంటే డ్రాఫ్ట్ కండిషన్లోనే పెరిగేటటువంటి ట్రీస్ అనేటటువంటి మొదట ఏర్పడతాయి. ఆ తర్వాత మీసోఫైటిక్ ప్లాంట్స్ అనేటటువంటివి ఏర్పడతాయి అండ్ షో రిటార్డెడ్ గ్రోత్. బట్ యాజ్ ద సాయిల్ బికమ్స్ మోర్ ఇన్హాబిటబుల్, trees appear with greater frequency, exhibiting vigorous with. Thus the vegetation finally becomes mesophytic climax community. అంటే క్లైమాక్స్ ఫారెస్ట్ ఫార్మేషన్ జరిగేటప్పుడు ఫస్ట్ ఏంటి జీరక్ అంటే జీరోఫైటిక్ ట్రీస్ ఆర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్. ఫస్ట్ జీరోఫైటిక్ ట్రీస్ అనేటటువంటి ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యాక తర్వాత మీసోఫైటిక్ ట్రీస్ ఆర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ దేర్ లైఫ్. అప్పుడు క్లైమాక్స్ స్టేజ్ అనేటటువంటిది. అంటే మీసోఫైటిక్ ప్లాంట్స్ వచ్చాక వెరీ స్మాల్ సైజ్ ఆఫ్ వేరియేషన్స్ అంటే చిన్న చిన్న చేంజెస్ జరుగుతాయి తప్ప టోటల్గా రిమూవ్ అనేటటువంటిది జరగదన్నమాట. అంటే క్లైమాక్స్ ఇస్ ద అంటే జీరోఫైటిక్ కండిషన్స్ నుంచి మనకి మీసోఫైటిక్ కండిషన్స్ అంటే డ్రాఫ్ట్ కండిషన్లో పెరిగేటటువంటి మొక్కల స్థాయి నుంచి నార్మల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేటటువంటిది క్రియేట్ అవుతుంది. రాక్ కాస్త బ్రేకింగ్ ప్రాసెస్ జరిగి ఆఫ్టర్ దట్ ఈస్ అండర్గో ద వెదరింగ్ ప్రాసెస్ అండ్ మినరలైజేషన్ ప్రాసెస్ అండ్ గివ్ టు ద ఫైనలీ సాయిల్. అంటే రాక్ అనేది కాస్త సాయిల్ కింద మారిపోతుంది. ఆఫ్టర్ ద సమ్ ఆఫ్ ఇయర్స్ దెర్ ఈజ్ నో రాక్స్, ఓన్లీ ల్యాండ్, ద ల్యాండ్ కంటైనింగ్ ద mineralized soil. Okay? The rock containing the number of minerals. The minerals are present in the soil. Okay? Finally, that can reach to the forest formation. The forest is the based on the conditions. అది ఉండేటటువంటి వాతావరణాన్ని బట్టి అంటే ట్రోపికల్ అండ్ టెంపరేట్ రీజియన్ అండ్ పోలార్ రీజియన్. బేస్డ్ ఆన్ దీస్ రీజియన్స్ దట్ కెన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్స్ ఆర్ అపియర్డ్ దట్ రీజియన్. అలాగా వివిధ రకాల ఫారెస్ట్స్ అనేటటువంటివి ఏర్పడడం జరుగుతుంది అన్నమాట. దిస్ ఇస్ ద జీరోసిరే. దిస్ జీరోసిరే మేజర్లీ 6 steps are here. First one is the crustose lichen, second one is the foliose lichen. These both are the initiator of the life on the bare rock. That is replaced with the moss plants. After the moss plants, pteridophyte plants are present. Next, annual seasonal plants, and after that xerophytic shrubs and mesophytic shrubs. Finally, climatic stage, xerophytic trees and mesophytic trees. అంటే మనకి క్రస్టోస్ లైకెన్ స్టేజ్ లోపల అంటే ఇవి చాలా థిన్ కండిషన్లో ఉండేటటువంటి సింబయాటిక్ అసోసియేట్ ప్లాంట్స్ అన్నమాట. ఇవి అంటే ప్లాంట్ కేటగిరీలోనే చెప్పుకుంటాము, బట్ నాట్ ఏ ఒరిజినల్ ప్లాంట్స్. ఆల్గే ఈజ్ ప్రజెంట్. ఆల్గే అండ్ ఫంగై ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్. క్రస్టేజ్ లైకెన్స్ ఆర్ వెరీ థిన్ అండ్ membranous in condition, and foliage lichens are some of leaf-like structures. Leaf is the sum of thick in condition comparing with the normal membrane. Number of lobes are also present in condition. These two lichens are play the major role in the xerosyre process. These are the crustose lichens, that is followed by the foliage lichens. These are involving in the degradation, okay? Degrading the rock, okay? Releasing of the carbonic acid. Finally, they produce the soil particles, very small amount of soil particles. After that, amphibian plants. These are the moss plants. These are grown that region. When rainy season is favorable, that when rain comes on surface of the rock, these are undergo the germination process and give to the cushion like structures of the plants. Herb plants, these are rooting plants.
After the followed by the shrub stage, some of forest plants. Wood yielding plants are finally xerophytic plants and xerophytic plants replaced with the mesophytic conditions. అంటే మనకి రాక్స్ మీద మ్యాక్సిమం జీరోఫైటిక్ కండిషన్స్ ఉండేటటువంటి హెర్బ్స్, షబ్స్, ట్రీస్, ఆ తర్వాత ఫైనల్గా మీసోఫైటిక్ ప్లాంట్స్ అనేటటువంటివి రీచ్ అవుతాయి అన్నమాట. అంటే ఫైనల్గా ఫారెస్ట్ కంటైనింగ్ ద జీరోఫైటిక్ అండ్ మీసోఫైటిక్ ప్లాంట్స్ బోత్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ దట్ కండిషన్ బేస్డ్ ఆన్ ద లొకేషన్. అవి ఉండేటటువంటి ప్రదేశాన్ని బట్టి దట్ కెన్ ఫార్మ్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్స్. అంటే రకరకాల ఫారెస్ట్ అనేవి ఏర్పడడానికి కారణమవుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఫైనల్గా ఏంటి, సింగిల్ రాక్ అంటే పేరెంటల్ రాక్ అనేటటువంటిది అక్కడ మనకి ఉండేది. ఆఫ్టర్ ద సమ్ ఆఫ్ ఇయర్స్ దట్ ఈస్ అండర్గో ద డిగ్రేడేషన్ అండ్ వెదరింగ్ ప్రాసెస్, ఫైనల్లీ దే ఫార్మ్ ద సాయిల్ పార్టికల్స్. ద సాయిల్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ది హ్యూమస్ soil and combined with the humus, and that finally undergo the mineralization process, form the fertile soil. The fertile soil is available for the growth of the other communities, other plant communities. Finally they form the zero condition to and mesophytic conditions. అంటే ఫైనల్గా మీసోఫైటిక్ కండిషన్స్ ఉండేటటువంటి ఏరియా అనేటటువంటిది ఏర్పడుతుంది. ఫైనల్గా ఫారెస్ట్ ఫార్మేషన్ అనేటటువంటిది జరుగుతుంది అన్నమాట. దట్ ఈస్ ద స్టెబిలైజ్డ్ క్లైమాక్స్ కమ్యూనిటీ ఈజ్ ఇన్స్టాల్డ్ ఆన్ సర్ఫేస్ రీజన్ ఆఫ్ ది రాక్. ద రాక్ ఈజ్ టోటల్లీ డిగ్రేడెడ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ లైకెన్స్ అండ్ హయ్యర్ ప్లాంట్స్ ఆఫ్ ది రూట్. దాని యొక్క ప్రభావం వల్ల మనకి మొత్తం రాక్ అనేది కాస్త మట్టి కింద మారిపోతుంది అన్నమాట. దట్ కెన్ ఫార్మ్ ద గుడ్ వెజిటేషన్. ఫైనల్లీ దట్ ఈజ్ రీచ్ టు ద మీసోఫైటిక్ క్లైమేటిక్ కండిషన్స్. దీస్ ఆర్ ద జీరో సిరే. మనకి షార్ట్లో అడగడానికి చాయిస్ ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ అన్నమాట. జీరో సిరే, హైడ్రోసిరే, దీస్ ఆర్ ద టూ షార్ట్ క్వశ్చన్స్. షార్ట్గా అడగడానికి కొన్ని సందర్భాల్లో ఎస్ఐలో అడిగినా అడగవచ్చు. అంటే మిమ్మల్ని ఎగ్జామినేషన్ లోపల ఇంటరాక్షన్స్ బిట్వీన్ ద ప్లాంట్స్ గ్రోయింగ్ ఇన్ ఏ కమ్యూనిటీ అని చెప్పేసి క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ ద ప్లాంట్స్ గ్రోయింగ్ ఇన్ ఏ కమ్యూనిటీ అని చెప్పేసి క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు. ఇలా డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు మనం జనరల్ ప్రొసీజర్ రాసుకుని ఎగ్జాంపుల్ కింద హైడ్రోసిరే లేదా జీరోసిరేని ఎగ్జాంపుల్గా చూపించి అందులో ఒక ఉన్నటువంటి స్టెప్స్ని చూపిస్తాం జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా. అవునా? లేదా మిమ్మల్ని షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ అడిగినప్పుడు సక్సెషన్ టైప్స్ అన్నప్పుడు మీరు ఇది రాయడానికి చాయిస్ ఉంటుంది. లేదా కాజెస్ ఆఫ్ సక్సెషన్ అంటే సక్సెషన్ జరగడానికి గల కారణాలు ఏంటి అన్నప్పుడు ఈ టాపిక్ రాయాలి. క్లైమేటిక్ కాజెస్, టోపోగ్రాఫిక్ కాజెస్, బయోటిక్ కాజెస్. లేదా హైడ్రోఫైటిక్ సిరే లేదా ఆక్వాటిక్ కండిషన్స్లో జరిగేటటువంటి ఒక ప్రొసీజర్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమన్నప్పుడు మీరు అంటే హైడ్రోఫైటిక్ సక్సెషన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. అంటే హైడ్రోసిరే అని మెన్షన్ చేయకుండా సక్సెషన్ ఇన్ ఆక్వాటిక్ కండిషన్స్ అన్నప్పుడు డైరెక్ట్గా హైడ్రోసిరే గురించి రాయొచ్చు. మిమ్మల్ని హైడ్రోసిరే గురించి, జీరోసిరే గురించి డైరెక్ట్గా అడిగితేనే ఆన్సర్ రాయాలి. లేదా ఇంటరాక్షన్స్ బిట్వీన్ ద ప్లాంట్స్ గ్రోయింగ్ ఇన్ ఏ కమ్యూనిటీ అన్నప్పుడు జనరల్ ప్రొసీజర్ రాసేసి మీరు వీటిని ఎగ్జాంపుల్ కింద స్టెప్స్ని మెన్షన్ చేస్తే సరిపోతుంది అన్నమాట. దిస్ ఈజ్ ద ఇంటరాక్షన్స్ బిట్వీన్ ద గ్రోయింగ్ ప్లాంట్స్ ఇన్ ఏ కమ్యూనిటీ టాపిక్ అన్నమాట. మనకి ఈ థర్డ్ యూనిట్ నుంచి అడుగుతున్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయంటే ఫస్ట్ చాప్టర్ నుంచి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ పాపులేషన్ లేదా పాపులేషన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఒక 9 పాయింట్స్ ఉంటాయి. అలాగే ప్లాంట్ కమ్యూనిటీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వన్ ఆఫ్ ద ఎస్ఏ క్వశ్చన్. థర్డ్ వన్ వచ్చి ఇంటరాక్షన్స్ బిట్వీన్ ద గ్రోయింగ్ ఇన్ ఏ ప్లాంట్ కమ్యూనిటీ. దీస్ ఆర్ ద 3 ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్. అలాగే షార్ట్కి వచ్చేటప్పటికి
ఇండివిజువల్గా అడిగేటటువంటి షార్ట్, డైరెక్ట్గా ఉండేటటువంటి షార్ట్, లేదా హైడ్రో సిరే జీరో సిరే షార్ట్గా అడగవచ్చు, లేదా ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ కింద అడిగేటటువంటి చాయిస్ ఉన్నది వీటికి. అంటే యు ఆర్ స్టడీడ్ ఎనీ వన్ టైప్ ఆఫ్ సక్సెషన్ అన్నప్పుడు దాని గురించి రాస్తే సరిపోతుంది. అలాగా అన్నమాట. దిస్ ఈజ్ ద థర్డ్ యూనిట్. దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ టాపిక్ ఆఫ్ ద థర్డ్ యూనిట్.